A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and you are able to, I think you are able to understand the previous classes I have taken. And for today's class, we are going to see the application of polarography followed by amperometric titration. Only two things we are going to see: application of polarography and amperometric titration. In amperometric titration, we are going to see the theory behind apparatus setup and general procedure to do amperometric titration. Okay, in next class we can see the application of amperometric titration. With that, this unit will be over. So I'll rewind. So I'll start with application of polarography. So all of you know what polarography is, and now we can see mainly polarography is used for two things. One is quantitative analysis, another one is qualitative analysis. Quantitative analysis as well as qualitative analysis. First we can see quantitative analysis. Quantitative analysis na உங்க எல்லாருக்கும் என்னன்னு தெரியும். It's nothing but எவ்வளவு amount of substance இருக்கு நம்ம calculate பண்ண போறோம். Is it okay? And qualitative analysis is nothing but என்னென்ன substance இருக்கு. நீங்கள் செகண்ட் இயரில் பண்ணியிருக்கீங்க, குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. குரூப் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எந்த அயான் எங்கே இருக்குது, we give a mixture and the mixture you use to identify two different groups will be there. So that we call it as qualitative analysis. And third year second sem, that is sixth sem, you'll be studying about quantitative analysis. Gravimetry நீங்க பண்ணுவீங்க. That's the thing what we are going to see for today's class. Okay, so estimation of metal ion, which we, in other words, we call it as quantitative analysis. Example, we are going to see estimation of cadmium ion. So for this purpose, what you have to do here is take a series of standard solutions of cadmium sulfate with concentration of Cu2 plus ion equal to 0.001, 0.002 molar, 0.004 molar, 0.005 molar and 0.008 molar are prepared, and 10 ml of each of these solution is mixed with 25 ml of 0.1 molar potassium chloride, which is nothing but supporting electrolyte, and polarigram is taken. What we have to take is, we have to take the polarigram. I have said what polarigram is. It's nothing but we have to supply voltage, and the difference in current we have to measure, and that graph we call it as polarigram. So you have to take the polarigram for what, in the sense, it's nothing but first you have to take a series of solutions of cadmium sulfate. என்ன பண்ணுறீங்க, cadmium sulfate எடுத்துக்கோமா, அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. 0.001, 0.002, 0.004, 0.005 and 0.008 மோலார் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. இந்த சொல்யூஷனில் 10 ml, ஒன்றில் முதல் சேம்பு ஃபஸ்ட்டு 10 ml எடுத்துக்கோ. அப்புறம் 25 ml of 0.1 molar potassium chloride, which is called as a supporting electrolyte, is added, and the polarigram is taken. So the diffusion current is measured for each concentration and plotted against concentration. என்ன பண்ணுறீங்க, diffusion current நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஒவ்வொரு கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுட்டு எவ்வளோ டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து வருதுன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணணும். நவ் வி ஹாவ் டு பிளாட் த கான்சன்ட்ரேஷன் அகெயின்ஸ்ட். புரிஞ்சுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. அப்புறம் 10 ml அந்த சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு 25 ml ஆஃப் 0.1 molar potassium chloride சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு போலரோகிராம் வந்து எடுத்துக்கோ. என்ன பண்ணுறோன்னா, எடுக்கும்போது we get the diffusion current. அதில் diffusion current கிடைக்கும். அந்த கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ண, you plot against concentration of the solution. Diffusion current is plotted against concentration. So அப்படி plot பண்ணும்போது you get a graph. That is, this graph is said to be diffusion current versus concentration. உனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கிடைக்கும். நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்த எல்லா கான்சன்ட்ரேஷனாக ஒரு 5, 1, 2, 3, 4, 6 கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 6 points will be having on the straight line. இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், அதே unknown சொல்யூஷனுக்கு, டெஸ்ட் சொல்யூஷனுக்கு என்ன பண்ணு, you have to take with the same polarograph, same as the previous one. டெஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியாது. அந்த சொல்யூஷனும் 10 ml எடுத்துகிட்டு அதுக்கு கூட 25 ml of 0.1 molar potassium chloride எடுத்துகிட்டு போலரோகிராம் வந்து எடுத்துக்கோ. யூ டேக் த போலரோகிராம். ஸோ எடுக்கும்போது யூ கெட் த
டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ உனக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூவை பிளாட் பண்ணி அந்த லைனில் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணேன்னா the point in the x-axis will give you what is the concentration of the given solution. Is it clear for you? Yes, I'll repeat the same procedure once again, ma. So cleanly observe estimation of metal ion. So application of polarography, first one we call it as quantitative analysis. என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எந்த அயான் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த சொல்யூஷன், அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன கொடுத்தாலும் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு கேட்மியம் அயன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும், கேட்மியம் அயான் சொல்யூஷன், ஸ்டாண்டர்டு கேட்மியம் சல்ஃபேட் எடுத்து ஒரு 5 or 6 கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு 10 ml அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து என்ன ஆட் பண்ணணுன்னா 25 ml of 0.1 molar பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆட் பண்ணிவிட்டு போல்ரோகிராம் எடுத்துரு. எல்லாத்துக்குமே எல்லா சொல்யூஷனுக்கும் யூ டேக் தி போல்ரோகிராம் வேல்யூ, வி கெட் த டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ. சரியா, கான்சன்ட்ரேஷன் உனக்கு தெரியும், டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ போல்ரோகிராம் எடுக்கும்போது டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். ஸோ டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டோட வேல்யூவும் தெரியும், கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணு. கிராஃப் பிளாட் பண்ணும்போது யூ கெட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இங்கே 3 பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்கம்மா, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதே மாதிரி கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணு, உனக்கு எந்த சொல்யூஷனை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அல்லது அமௌண்ட் தெரியணுமோ அந்த சொல்யூஷனை வந்து நீ 10 ml எடுத்துக்கோ. எடுத்துட்டு கூட என்ன ஆட் பண்ணணும், 25 ml ஆஃப் 0.1 molar பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆட் பண்ணு. அதுக்கும் நம்ம போல்ரோகிராம் வந்து எடுக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? எடுக்கும்போது அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். அந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூவை வந்து இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் நீ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி, இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க பாரு, ஒரு பாயிண்ட் போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டிருக்காங்களா, அந்த பாயிண்ட் போட்டுட்டு அதை அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணினா யூ கெட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன். அந்த கிராஃப்லேருந்து கிராஃப் எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது உனக்கு அது என்ன டிஃப்யூஷன் கரண்ட் தெரிஞ்சால் போதும், நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு போட்ட வேல்யூஸ்க்குள்ளே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது. அந்த லைனில் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் நமக்கு எங்கே வருதோ அதை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கொண்டு போய் வரைஞ்சி டாட்டட் லைன் எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணி திருப்பி அதை அப்படியே நேர எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணேன்னா அந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த concentration of the given metal ion. அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிட்டுனா ஈக்குவலன்ட் வெயிட் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் செட் டு பி எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் மெட்டல் அயான் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் போலரோகிராஃபி. செகண்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் அயன். டிடெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் அயனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ். குவாலிட்டேட்டிவ் analysis. இதில் என்ன பண்ணுறோம்னாமா, the metal ion present in the solution can be detected by measuring the half wave potential. நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் உனக்கு போல்ரோகிராஃபி சொல்லி கொடுத்தேன், உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. டிஃப்யூஷன் கரண்டில் பாதி வேல்யூ நம்ம எடுத்தோன்னா that we call it as half wave potential. நம்ம டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டோம், அந்த ரெசிடுவல் கரண்ட்டுக்கும் லிமிட்டிங் கரண்ட்டுக்கும் அந்த இடப்பட்ட வேவ் லென்த் வி டேக் இட் அஸ் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூ. ஸோ அந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வேல்யூவில் பாதி வேல்யூ ஹாஃப் அப்படியே நேர ஹாஃப் போட்டிங்கன்னா வி கெட் த வேல்யூ கால் திஸ் ஹாஃப் வேவ் பொட்டன்ஷியல். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ அதான் என்னென்னா அந்த ஹாஃப் வேவ் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து மெட்டல் அயன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுதான் தேவைப்படும். ஸோ பை கம்பேரிங் த half wave potential of the unknown ion with those of the various published in the chart, the ion present in the solution can be detected. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் உனக்கு வச்சுருப்பாங்க, சரியா? கரண்ட் அப்ளைடு வால்டேஜ் சார்ட் வந்து இருக்கும். இவ்வளோ வால்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்கும்னு சார்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் நமக்கு ஹாஃப் வேவ் பொட்டன்ஷியல் தெரிஞ்சிட்டுனா அது என்ன அயான்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ வந்த ஹாஃப் வே பொட்டன்ஷியல் வர்றதை வச்சு யார் பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி திஸ் அயான்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ திஸ் வி கால் இட் இஸ் detection of metal ion. So I'll explain this. Metal ion present in a solution can be detected by measuring the half wave potential. By measuring the half wave potential of the unknown ion with those of the various ions published in the chart, the ion present in the solution may be detected. Is it okay? So this is something about qualitative analysis. So உனக்கு half wave potential measure பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன அயான் இருக்குன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Is it okay? So this is something about polarography application. Next thing we are going to see is amperometric titration. Amperometric
titration. Okay, amperometric titration என்னன்னாமா இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோட் தட் இஸ் செட் டு பி இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோட் அதில் வர்ற கரண்ட் எவ்வளோ வருது, அதில் வர கரண்ட் சப்ளை வச்சு we can find the titer value, and that we call it as amperometric titration. Because we are measuring current in ampere, we call it as amperometric titration. The amperometric titration ஏன்னு சொல்கிறோன்னா the titration in which the measurement of the current flowing through the indicator electrode is used for the detection of the எண்ட் பாயிண்ட். நமக்கு இண்டிகேட்டரில் இப்போ வர்ற கரண்ட் ஃப்ளோ வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ த titration is called as amperometric titration because the unit of current is nothing but ampere. Unit of current is ampere. Is it clear now? So this is a theory behind amperometric titration. So amperometric titration என்னன்னா titration in which measurement of current flowing at an indicator electrode used for the detection of the endpoint is called as amperometric titration. Why we call it as amperometric titration? ஏன் கால் பண்ணுறீங்கன்னா current is measured in ampere. கரண்டோட யூனிட் வந்து ampere. So we call the titration as இந்த டைட்ரேஷனுக்கு வந்து கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம எண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம். அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து amperometric titration. எதில் உள்ள கரண்ட்னா இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோட் which is nothing but dropping mercury electrode. நாத்திக்கு பார்த்தோம்ல, சேம் ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோடில் உள்ள ஒவ்வொரு மெர்க்குரியும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கேத்தோடாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். பேஸில் அந்த ரிசர்வாயருக்கு பேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெர்க்குரியை வந்து சொல்யூஷன் எதை ஆனோடா வந்து யூஸ் பண்ணோம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் அபவுட் ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோட். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் லாஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி the setup as well as the experimental portion of this. Okay, so when a metal ion is reduced at the surface of the indicator electrode, diffusion current is set up. உனக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் அயான் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது surface of the indicator electrode reduce ஆகும்போது என்ன நடக்கும்னா a diffusion current will be set up. A diffusion current will be set up. If some of the electroactive materials is removed by interaction with the reagent, the diffusion current decreases. Diffusion current will be decreasing, and the titration curve is constructed, and the titration curve is constructed by plotting the diffusion current against the volume of the titrant added. Is it okay? So this is the base behind, and it consists of two straight lines that intersect at the end point. So this we call it as amperometric titration. The apparatus required is any polarographic cell may be used to follow amperometric titration. The components I'll say you later. Are you able to understand me? I'll repeat. So என்ன பண்ணுறோம்னாமா நார்மலாக தியரி பிஹைண்ட் என்ன சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் என்னென்னா இதில் டைட்ரேஷன் எப்படி நடக்கணும், எண்ட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோடில் வர கரண்ட் ஃப்ளோவை தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி எண்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிப்போம். சரியா? ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் ஆம்பரோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன். இதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நார்மலாக மெட்டல் அயான் எதில் போய் ரெடியூஸ் ஆகும்னா சர்ஃபஸ் ஆஃப் தி இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோடில் ரெடியூஸ் ஆகும். நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு, நேற்று கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தேன். ட்ராப்பிங் மெர்க்குரி எலக்ட்ரோடில் அந்த மவுத் போர்ஷனில் ஒரு கேப்லரி டியூப் இருக்கும். அதுக்கு எண்டில் ஒவ்வொரு ட்ராப் ஆஃப் மெர்க்குரி வந்து விழும். சரியா? ஸோ அந்த அது வந்து விழும்போது எப்படி வரும்னா த திங் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அங்கே ஆக்சுவலி ஹச்ஜி வில் பி நெகட்டிவ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ கேத்தோட். ஹச்ஜி மைனஸாக அது வரும். சரியா? ஸோ திஸ் வில் அட்ராக்ட் த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இன் தி சொல்யூஷன். ஸோ உன்னோட எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் இதை பார்த்து வரும். இட் வில் கம் நியர் இட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தியர் அ டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வில் பி செட்டப். அயான்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே பார்த்து ஓட பார்க்கும், இது அங்கே பார்த்து வரும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர் இஸ் அ டிஃப்யூஷன் கரண்ட் இஸ் செட்டப். ஸோ இஃப் சம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் ரிமூவ்ட் பை இன்டராக்ஷன், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது வி ஆர் ரிமூவிங் அந்த அட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த அயான்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், will be decreased. A titration curve is constructed by plotting diffusion current against the volume of titrant added. It consists of two straight lines that intersect at the end point. இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு straight line கிடைக்கும். ரெண்டு எங்கே intersect ஆகுதோ that point we take it as the end point. Is it okay? So this is something about amperometric titration, that is the theoretical portion. Now I'll go with the experimental, the apparatus setup, then the experimental portion. Okay.
ஸோ apparatus பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் அதில் இருக்கும்னாமா, ஒரு source of EMF இருக்கும், that is nothing but storage battery. A storage battery will be there, then an electrolytical cell will be there, a current sensing device which is nothing but a galvanometer, then indicator electrode, that is nothing but dropping mercury electrode, reference electrode, that is standard calomel electrode, a salt bridge will be there, a microburette, as well as a rotating stirrer. So these are the setups present here. என்னெல்லாம் இருக்குது பாரு, ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரேன். இந்த சைடில் ஃபிகரில் ஸ்டார்டிங்கில் பாரு, a battery will be there, then a electrolytical cell, ஒரு செல் இருக்குது. Then we have a current sensing device, galvanometer, G போட்டிருக்கல, galvanometer is there, ஒரு indicator electrode, dropping mercury electrode இருக்குது, then a reference electrode, that is standard calomel electrode. இவங்க ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு salt bridge போட்டிருக்கும். அப்புறம் நம்ம டைட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டைட்ரண்ட் ஆட் பண்ணோம்ல, அதுக்கு ஒரு மைக்ரோபியூரட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் இதை ஸ்டேர் பண்ணி விடுறதுக்கு we have a rotating stirrer. Okay, this is the apparatus setup. And now we will go with the experimental portion. You are clear with the thing? I'll repeat. So you have a battery, a galvanometer, a dropping mercury electrode, a standard calomel electrode, a salt bridge, a galvanometer, microburette, then a rotating stirrer. So this is the apparatus setup for amperometric titration. And now I'll go with the experimental portion. Experimental portion கவனிச்சுக்கோமா. So what happens here is a potential is applied between the indicator electrode as well as the reference electrode is kept constant. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் வரும், சரியா? அதை நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும். when some of the electroactive material is removed by interaction with the reagent, the diffusion current is reduced. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? இந்த பொட்டன்ஷியல் அப்ளைட் பிட்வீன் த இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோடுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும். when some of the electroactive material is removed by interaction with the reagent, the diffusion current is reduced, and it is measured by plotting against the volume of the titrant added. The end point is the point of intersection of the two lines, giving the change of the current before and after the end point. Change of the current before and after the end points. Clear? So this is the experimental setup of amperometric titration. என்ன பண்ணணும், நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா, ரெண்டு எலக்ட்ரோடு, இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோடுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையில உள்ள பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். நம்ம டைட்ரண்டை வந்து ஆட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துரும். அப்போ என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து குறையும். இது நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிடுச்சு, மெஷர்ட். அதை திருப்பி என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டை எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக பிளாட் பண்ணணுன்னா, your volume of the titrant அல்லது reagent added, அந்த end பாயிண்ட்லேருந்து you can find what is the value for the diffusion current used there, and from that current measurement we can find what is the substance present and whether the end point is over. It's used for redox titration as well as precipitation titration. Completion of reaction க்கு வந்து இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். இதை வந்து next classல I will explain for you. Application of amperometric titration. Okay, we are using that in precipitation titration as well as redox titration. It's clear? So I'll have a short recap of the thing what we have seen for today's class. First, we have seen the application of polarography. Two application. One is quantitative analysis, another one is qualitative analysis, and I have said you what is quantitative and what is qualitative analysis. And the next thing we have seen is amperometric titration, and in amperometric titration we have seen the theory portion behind amperometric titration, the apparatus setup as well as the experimental method used in amperometric titration. Is it okay? I think you are able to understand today's class. Thank you for listening. Continue studying.